students, we can begin. Okay, a very good evening to all of you present here. I can see even before we have begun a number of questions, so that shows the excitement in the air. So let me just tell you all that we will address your questions towards the end of the session. Okay, you can keep posting your questions till then. All right. Now, today being the 75th Independence Day, at the outset, I would like to wish you all a very happy Independence Day. First and foremost, I appreciate your presence here in spite of it being a Sunday, and moreover, with all the Independence Day activities in the air, still you have taken time off your busy schedules to be a part of this wonderful workshop. JVM's New English School and Junior College has conducted this webinar on career counseling and guidance, especially for the benefit of the students who are amidst a great times of uncertainty and chaos and confusion. So, before we actually enter into this workshop, let us begin by appreciating yourselves. So, students, I request you all to pat yourselves for making it up to the workshop. I am sure that this attitude and gesture of yours will go a long way in helping you to frame your path of progress and take you to your desired goals and ambitions. With this, I now take the privilege of inviting our principal, Mr. Sanjay Patki, who is amongst us, to give the inaugural address. So we now have the inaugural address by Sanjay Patki, sir. Thank you, madam. Good afternoon to one and all. Wish you happy 75th Independence Day. First of all, I welcome all on behalf of our JVM management and staff. I congratulate all students who have passed with flying colors. I also appreciate students, dedicated school teachers, and parents for their efforts, such wonderful result. I convey my best wishes for your future life. And once again, I want to suggest this webinar we are going to conduct it for only benefit of students, because the students does not know how to choose the stream and where they want to take a admissions, which college, and how they are going to fill the forms, what is the procedure, everything. Our expert teachers, lecturers can give all guidance. And on behalf of all, I again convey my best wishes for your futures, for future life. And again, I want to say in Marathi also, हे जे आम्ही वेबिनार जे कंडक्ट केलेलं आहे ते वेबिनार फक्त मुलांच्या हिताकरता आहे. कारण मुलांना काही वेळा समजत नाही की आपण कुठल्या कॉलेजमध्ये जावं, फॉर्म कसा भरावं, फॉर्मची डेट काय आहे, किंवा आपलं कल कोणाकडे असतं, विच स्ट्रीम वी वॉन्ट टू जॉईन. आणि त्यावेळेला काय होतं, द स्टुडंट्स आर मोर पझल. त्यांना काही समजत नाही की आपण सायन्स घ्यावं का कॉमर्स घ्यावं. त्याकरता आमच्या कॉलेजेसने मुलांच्या हिताकरता हे वेबिनार जे सुरू केलेलं आहे, मला असं वाटतं की most of students can take benefit of this webinar. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. I hand over mic to Lata, madam. Thank you, sir. Okay, so continuing from here, as sir rightly said, now we stand at the juncture where you have received your board exam results, and now you are in the question mark with your heads as to what to do next, whether to go in for science, commerce, or arts, whether to choose a college which is nearby. Okay, what type of a career should I go into? What are the parameters I need to decide? So in
Keeping all these questions and the confusions in your mind, we have decided to conduct this particular workshop, as sir rightly said, entirely for the benefit of you students. There were times when we were young, when I got my board exam results, there was a lot of tension in the air, and it was a nail biting experience. So much nervousness, so much excitement, because we awaited the results of the boards, and that was the first boards that we gave. Unfortunately, this time, due to the pandemic, you were not able to experience the board exams, but then times were even more difficult and more challenging for you all, because you didn't have the board exams at all. And moreover, there was so much of uncertainty with regards to the examination pattern or the marking scheme and other things. And in spite of all that, now you have come out with flying colors. You all have your results in your hand, but now the question hangs heavily upon you as to what next. Where do I go to? Which college should I refer? Which stream should I take? Okay, how should I fill up the online admission procedure? And so on and so forth. So, we are here to provide you the guidance. But at the outset, let us begin by, first of all, giving you some peace of mind, giving you some motivational tips. So for this, I request my colleague Kranti Sarvankar, who is a Marathi lecturer at JVM's New English School and Junior College, Kalwa, to please give some motivational advice to the students. Over to you, Kranti ma'am. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं आजच्या या वेबिनार मध्ये मनापासून स्वागत. आजच्या या वेबिनार मध्ये आपण पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, करिअर गायडन्स आणि ॲप्टिट्यूड टेस्ट, कल चाचणी, 10वी नंतर नेमकं करायचं काय हा जो प्रश्न असतो आपल्या समोर, त्या संदर्भात विचार करणार आहोत आणि त्याची चर्चा आपण या वेबिनार मध्ये करणार आहोत. खरं तर तुम्ही सगळे विद्यार्थी, यावर्षी 10वी पास झालेले सगळे विद्यार्थी माझ्या मते युनिक आहात. कारण भूतकाळाचा जर आपण विचार केला तर कधी न घडलेली गोष्ट तुमच्या बाबतीत घडलेली आहे. कुणाच्याही बाबतीत आजपर्यंत न घडलेली गोष्ट तुमच्या बाबतीत घडलेली आहे. एखाद्या नवीन सूत्रानुसार बोर्ड एक्झामचा रिझल्ट लागणं हे तुमच्या बाबतीत पहिल्यांदा झालंय. आणि यामुळे जर तुम्हाला कोणी असं म्हणत असेल की तुम्ही बिना परीक्षा देता, विना परीक्षा तुम्ही पास झालात, चांगले मार्क्स बिना परीक्षेचे मिळवलेले आहेत, तर अशा लोकांना तुम्ही ठणकावून सांगा की तुम्ही म्हणजे तुमच्या व्यतिरिक्त जे दुसरे कोणी आहेत ज्यांनी आतापर्यंत बोर्डाच्या म्हणजे 10वीचा अभ्यास केला, रेग्युलर परीक्षा दिली, त्या सगळ्यांना तुम्ही सांगा की तुम्ही अभ्यास केला आणि परीक्षा दिली. आम्ही ऑनलाईन अभ्यास केला आणि अग्नी परीक्षा दिली. अर्थात परीक्षा होणार न होणार या संदर्भात सतत चर्चा चालू होत्या आणि त्यातून एप्रिलमध्ये परीक्षा होणार असं ठरलं. ती एप्रिलची परीक्षा सुद्धा पोस्टपोन झाली, मग ती मे महिन्यात होईल असं ठरलं. तीही परीक्षा शेवटी रद्द करण्यात आली आणि एका सूत्रानुसार तुमचा 10वीचा रिझल्ट लागला. आता 11वीच्या ऍडमिशनसाठी 10वीच्या मार्क्सना गृहीत धरायचं नाही धरायचं याच्यावर चर्चा सुरू झाली आणि त्यानंतर 11वीच्या ऍडमिशनसाठी सीईटी एक्झामचं नियोजन करण्यात आलं. तुमचा अभ्यास सीईटीच्या संदर्भात सुरू झाला आणि हायकोर्टाने सीईटी एक्झाम रद्द केली. या सगळ्यांचा जर आपण विचार केला, या सगळ्या गोष्टींचा जर आपण विचार केला की जगामध्ये काय घडतंय ही गोष्ट बाजूला ठेवून मुलांच्या जीवनात काय घडतं याचा जर आपण विचार केला तर तुम्ही जे काही टेन्शन कॅरी केले किंवा ज्या टेन्शन मधून तुम्ही गेलात, ज्या परिस्थितीतून तुम्ही गेलात, त्या परिस्थितीचा विचार न केलेला बरा. आणि म्हणून मी म्हणते की तुम्ही खऱ्या अर्थाने अग्नी परीक्षा दिली. इतरांनी फक्त अभ्यास करून परीक्षा दिली, तुम्ही मात्र अग्नी परीक्षा दिली. कारण साऱ्या जगावरच फार मोठं हे करोनाचं संकट आलं आणि या करोनाच्या संकटामुळे सगळं जग अस्ताव्यस्त झालं. आजही आपण त्याच्यातून सावरलेलो नाही आणि तरीही या परिस्थितीवर मात करून आपण जगणं थांबवलं नाहीये, कारण थांबू शकत नाही म्हणून जगतोय किंवा वेगवेगळे मार्ग स्वीकारतो आहेत.
या परिस्थितीवर मात करून आपापल्या परीने आपण या सगळ्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. नवीन गोष्टी शिकत आहोत, नवीन गोष्टी, नवीन जीवन पद्धती स्वीकारत आहोत. अर्थात हे सगळं नवीन स्वीकारणं का चाललंय आपलं? तर आपल्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असतो, सकारात्मक दृष्टिकोन प्रत्येक माणसांमध्ये असतो. अर्थात हा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड जो आहे, सकारात्मक दृष्टिकोन जो आहे, तो थोडा शार्प करायला हवा. म्हणजे पेन्सिल्स आपल्या सगळ्यांकडे असते, पण छान चित्र काढायचं असेल तर आपल्याला तिला शार्प करावं लागतं, टोक काढावं लागतं. म्हणजे जाणीवपूर्वक आपण तिला एक पॉइंट देतो. तसं या पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मध्ये सुद्धा आपल्याला ठरवून अशा प्रकारे एक पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आपल्यामध्ये निर्माण करावा लागतो. मुळात तो असतो, पण त्याला एक परफेक्ट पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड बनवणं आपल्याला गरजेचं असतं. अर्थात तो कसा बनवता येतो किंवा कसा आपण तो बनवायचा या संदर्भात आपण आता बघणार आहोत. कारण स्वतःमध्ये बदल करून, स्वतःमध्ये बदल म्हणजे चांगले बदल करून एक चांगली व्यक्ती बनणं हे गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपली वर्तणूक, आपलं वागणं ठरवून बदलायला हवं. आणि ठरवून जर आपण असं आपलं वागणं बदललं तर आपल्या आयुष्यामध्ये या ज्या निगेटिव्ह गोष्टी असतात, या निगेटिव्ह गोष्टीतूनच आपण आपला ऍटिट्यूड पॉझिटिव्ह करतो. म्हणजे निगेटिव्ह मधून आपण आपला पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड करू शकतो, पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मध्ये बदल करू शकतो. आणि हा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मध्ये बदल करण्यासाठी आपल्याला काही छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये स्वतःमध्ये बदल घडवून आणले पाहिजे. आणि हे बदल ज्यावेळी आपण आणू त्यावेळीच आपण परफेक्ट पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आपल्यामध्ये बनवू शकू. अर्थात त्या आपल्यात कशा आणायच्या ते आपण बघणार आहोत. पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड का गरजेचा आहे आपल्याला? तर या सगळ्या परिस्थितीमधून जर आपल्याला मार्ग काढायचा असेल तर आपल्याला पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूडचीच गरज आहे. आणि नक्कीच आपण आपल्यामध्ये परफेक्ट पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड, काही गोष्टी आत्मसात केल्या की बनवू शकतो. मुळात त्या आपल्यात असतात, पण आपल्याला कळत नाही आणि त्या कशा स्वीकारायच्या त्या समजत नाहीत. आणि त्यासाठी कोणत्या गोष्टी आपण स्वीकारायच्या ते या ठिकाणी बघूया. एक म्हणजे ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता. आपण हे सगळं जग बघू शकतो, तुम्ही मला ऐकू शकता, म्हणजे तुम्हाला कान आहेत, ऐकण्याची ताकद आहे. तुम्ही या ठिकाणी स्क्रीनवर दिसणारे चित्र बघू शकता, दृष्टी आहे. हे सगळं आहे, पण ज्याला नसेल त्याला याच्यातला आनंद मिळणार आहे का? नाही मिळू शकत. म्हणजे ह्या ज्या आपल्याकडे गोष्टी आहेत चांगल्या, त्याबद्दल आपण कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. कारण कसं आहे ना, की आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याकडे मुळात आपण दुर्लक्ष करतो आणि ज्या नाहीत त्याच्याबद्दल दुःख करत बसतो. आणि म्हणून आपला जो ऍटिट्यूड आहे तो पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे जातो. तुम्हाला सिद्धार्थ जाधव माहित असेल, अभिनेता आहे मराठी मधला. हिंदी चित्रपटांमध्ये सुद्धा त्याने काम केलेलं आहे. पण ज्याला आपण अभिनेता म्हणतो, हिरो म्हणतो, तसं त्याचं व्यक्तिमत्व नाही. म्हणजे दिसायला फार सुंदर नाही, हँडसम नाही, दात पुढे आलेले, या सगळ्या गोष्टी असल्या तरी त्याच्याकडे खूप चांगली अभिनय कला आहे. त्याच्याकडे डायलॉग बोलण्यासाठीचा चांगला आवाज आहे. म्हणजे 10 गोष्टी ज्या त्याच्याकडे चांगल्या आहेत त्याच्यावर त्याने फोकस केला. आणि जी एक गोष्ट सगळ्यांच्या समोर येते त्याचं दिसणं, त्याच्याकडे त्याने दुर्लक्ष केलं. म्हणजे ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल त्याने कृतज्ञता व्यक्त केली म्हणूया आपण, किंवा त्या गोष्टींचा विचार केला आणि त्याच्यातून तो उत्कृष्ट अभिनेता बनू शकला. तुम्हाला अजून एक मी उदाहरण देईन. हिंदी मधली कॉमेडी क्वीन म्हटलं जातं जिला, भारती सिंग. खर तर जाडजूड बाई ही कोणत्याही ब्युटी प्रोडक्टची अँबॅसिडर असू शकत नाही, पण तिच्या एकंदर आतापर्यंतच्या तिने केलेल्या कामामुळे ती एका ब्युटी प्रोडक्टची अँबॅसिडर बनली. याचं कारण काय? तर तिने स्वतःला पहिल्यांदा
ऍक्सेप्ट केलं जसं आहे तसं, आणि चांगल्या गोष्टी आपल्यात कोणत्या आहेत त्याच्याबद्दल कृतज्ञता बाळगली. आपल्यामध्ये सुद्धा अशा अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत ना, त्या शोधून काढा. जे करण्यामध्ये आनंद मिळतो त्या करा. आपण ना सतत स्वतःबद्दल वाईट शोधायचा प्रयत्न केला तर आपण आपल्याबद्दलची कृतज्ञता विसरतो, आणि म्हणून कृतज्ञता आपल्यामध्ये आपण अंगीकारली पाहिजे. सगळ्या गोष्टींबद्दल, चांगल्या गोष्टींबद्दल कृतज्ञ असलं पाहिजे. तर आपण आपला ऍटिट्यूड जो आहे तो परफेक्ट पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मध्ये बदलू शकतो. दुसरी जी गोष्ट आहे ती म्हणजे रिजेक्शन. तुम्हाला सगळ्यांना कधी ना कधी कशाचा तरी नकार मिळालेला असतो, आणि या नकाराचा आपल्याला खूप राग येतो. म्हणजे मला नाकारलं, मला नाही म्हटलं, मग आपण त्याचा त्रास करून घेतो, त्रागा करून घेतो, आणि त्यातून एक निगेटिव्हिटी आपल्यामध्ये तयार होते. खरं तर रिजेक्शन स्वीकारणं गरजेचं आहे. माझ्यात काय कमी आहे ते जर मी स्वीकारलं आणि त्याच्यामध्ये मग जर मी बदल घडवून आणला, तर मी माझा नकार सकारामध्ये बदलू शकेन. हा आत्मविश्वास असायला हवा. तुम्हाला अमिताभ बच्चन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. पण अमिताभ बच्चन यांच्या बाबतीतली एक गोष्ट अशी की एका आकाशवाणी, कलकत्ता आकाशवाणी केंद्रावरती ज्यावेळी ते इंटरव्ह्यू साठी गेले, त्यावेळी त्यांच्या आवाजामुळे त्यांना तिथे रिजेक्ट केलं. पहिलं रिजेक्शन त्यांना आवाजामुळे मिळालं. चित्रपट सृष्टीमध्ये आपला अभिनयासाठी काय म्हणूया आपण, नशीब आजमावायला ज्यावेळी अमिताभ बच्चन चित्रपट सृष्टीत आले, त्यावेळी त्यांची शरीर यष्टी बारीक आणि खूप उंच म्हणून त्यांना रिजेक्शन मिळालं. आणि त्याच व्यक्तीने या सगळ्यावरती मात करत आज चित्रपट सृष्टीचा सम्राट, अभिनयाचा सम्राट म्हणून आजपर्यंत, म्हणजे वयाच्या 75 नंतर पण लोक त्यांना सन्मान देतात असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे जे रिजेक्शन आहे हे या प्रकारे स्वीकारायला हवं. अगदी अलीकडच्या गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर मी तुम्हाला सांगेन, तुम्ही कदाचित सुपर डान्सर हा कार्यक्रम जो टीव्हीवरती लागतो तो बघत असाल. आता जो सुपर डान्सर सीझन 4 चालू आहे, याच्यामध्ये ना संचित नावाचा एक मुलगा आहे. हा मुलगा त्याच्या आधीच्या सेशन मध्ये, म्हणजे सुपर डान्सर 3 मध्ये तो आला होता. सीझन 3 मध्ये आला आणि पहिल्या राऊंडला तो पास झाला, सेकंड राऊंड मध्ये गेला, पण फायनल राऊंडला त्याचं सिलेक्शन झालं नाही आणि फायनल राऊंड मध्ये तो रिजेक्ट झाला. पण हे रिजेक्शन त्याने अशा प्रकारे स्वीकारलं की माझ्यात काय कमी आहे ते मी बघून त्या कमतरता मी दूर करेन, हा प्रयत्न त्याने केला. आणि त्या प्रयत्नामुळे तो ज्यावेळी सीझन 4 मध्ये आला त्यावेळी त्याचं सिलेक्शन तर झालंच, पण त्याचबरोबर आजपर्यंत त्याने जे काही डान्स फॉर्म केलेले आहेत किंवा जे काही नृत्य प्रदर्शन दाखवलेलं आहे ते त्याच्या सगळ्या जजेसना खूप आवडलंय, म्हणजे कौतुक केलं गेलं. म्हणजे रिजेक्शन जे आहे, नकार जो आहे, तो या दृष्टीने सकारात्मक पद्धतीने जर तुम्ही स्वीकारलात तर निश्चितच तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये पुढे जाऊ शकता. आणि तुमचा जो निगेटिव्ह ऍटिट्यूड आहे तो पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड, परफेक्ट पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड मध्ये तुम्ही बदलू शकता. पुढची गोष्ट जी आहे आपल्यामध्ये बदल घडवायची ती म्हणजे पॉझिटिव्ह वर्ड्स. बऱ्याच वेळेला आपल्याला लोक विचारतात काय कसे आहात, चाललंय, असं आपण उत्तर देतो. किंवा काय ठीक नाहीये, आज खूप पाऊस पडतोय, उन्हाळा असेल तर आज खूप गरम होतंय, लाईट नाहीये. अनेक तक्रारी आपण करतो, आणि आपण तक्रार केली ना कोणत्याही गोष्टीची, म्हणजे या सगळ्या परिस्थितीची या शब्दाने, की ते शब्द आपले मेंदू आपला ते शब्द एक्सेप्ट करतो आणि बॉडीला सांगतो की हा तू ठीक नाहीयेस, पाऊस पडतोय, तुला त्रास होतोय, आणि त्याच्यामुळे आपण पुन्हा निगेटिव्हिटीकडे जातो. पण आपण आपल्याबद्दल जर पॉझिटिव्ह वर्ड्स, पॉझिटिव्ह शब्द वापरले, मी छान मजेत आहे, मस्त पाऊस पडतोय, छान मी चहा पितोय, कॉफी पितोय, की छान ऊन पडलेलं आहे, उन्हामध्ये लोक वेगवेगळी धान्य वाळत टाकतायत, तुम्हाला खरंच त्या उन्हाचाही आनंद घेता येईल, पावसाचाही आनंद घेता येईल, प्रचंड थंडीचाही आनंद घेता येईल. पण कधी जर या सगळ्या सिच्युएशन साठी तुम्ही पॉझिटिव्ह वर्ड
सकारात्मक शब्द वापरले तर. कारण तुम्ही जे शब्द वापरता ना त्या शब्दांमध्ये शक्ती असते. बघा, घरामध्ये आपल्या म्हटलं जातं की वाईट साईड घरामध्ये बोलू नका, कारण वास्तू म्हणतं तथास्तु. हे आपण ना आपल्या घरातल्या वयोवृद्ध माणसांकडून ऐकलेलं असतं. घरामध्ये शिव्या देऊ नका, घरात काही वाईट बोलू नका. हे वाईट बोलू नका म्हणजे काय, तर ही जी निगेटिव्ह एनर्जी आहे ती अशा प्रकारे घरात आणू नका. पॉझिटिव्ह एनर्जी कधी येते? चांगल्या वर्तणुकीमुळे, चांगल्या शब्दांमुळे आपोआपच आपल्यामध्ये पॉझिटिव्ह एनर्जी येत राहते. आणि म्हणून आपण आपल्याबद्दल बोलत असताना नेहमीच पॉझिटिव्ह वर्ड, सकारात्मक शब्द वापरा. हा बदल आपण ना पटकन होणार नाहीये, पण ठरवून आपल्यामध्ये हा बदल करायचा आहे की आपण आपल्याबद्दल बोलत असताना सकारात्मक शब्द वापरायचे आहेत. पुढची गोष्ट जी आहे ती म्हणजे अवॉइड कंप्लेंट्स. आपल्याला ना तक्रारीची सवय असते सगळ्यांनाच. आणि मग तक्रार केल्यावर काय होतं की आपण त्या तक्रारीचाच विचार करतो की हा हे असंच आहे. मग आपलं मन पण ती तक्रार स्वीकारतं आणि मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे आपली बॉडी पण ती तक्रार स्वीकारतं आणि आपण नकारात्मक विचारांकडे जातो. आणि म्हणून जसं तक्रार करायची नाही तसं तक्रार करणाऱ्या लोकांना पण अवॉइड करायचं. कारण फक्त तक्रारच नव्हे तर तक्रार करणाऱ्या लोकांपासून पण तुम्ही जर दूर राहाल तर तुमच्यामध्ये पॉझिटिव्ह एनर्जी येते, पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड निर्माण होतो. कारण होतं काय की समोरचा तक्रार करतो, मग आपण पण आपल्याला पण वाटतं हा हे असंच आहे, मग आपण पण ती तक्रार स्वीकारतो. म्हणजे आपण चांगल्या मूड मध्ये जरी असलो आणि समोरच्याने काहीतरी वेगळी तक्रार केली की आपण ती तक्रार आपण म्हणजे आपला मेंदू स्वीकारतो, आपल्या बॉडीला तसं ते तो सांगतो की हा हे असं चाललेलं आहे, असं आहे. मग आपण निगेटिव्ह विचार करायला सुरुवात करतो. आणि म्हणून तक्रारींकडे दुर्लक्ष करा, तक्रार करू नका. त्या उलट त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही काय करायचं ते ठरवा, पण तक्रार अवॉइड करा. फक्त तक्रारच नव्हे तर तक्रार करणाऱ्या लोकांना सुद्धा अवॉइड करा. म्हणजे मग तक्रार न करता ज्यावेळी तुम्ही परिस्थिती स्वीकारता त्यावेळी एक तुमच्याकडे स्वीकारण्याची क्षमता तयार होते आणि त्याच्यातूनच पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड तयार होतो. प्रॉब्लेम सोल्युशन. आपल्याकडे काय आहे ना, आपण प्रॉब्लेम्स वरती चर्चा करतो, सोल्युशन्स बघत नाही. प्रॉब्लेम वरती चर्चा करताना सोल्युशन शोधू आपण. सोल्युशन शोधले ना तर आपल्याला ते प्रॉब्लेम्स वाटत नाही, उलट संधी वाटते. म्हणजे आता सगळं जग म्हणतंय की बाबा या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे आपण मागे गेलो. खरं तर मी म्हणेन कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे आपण एक हाय जंप घेतली आणि 5 वर्ष पुढे गेलोय. म्हणजे 5-10 वर्षांनी ज्या गोष्टी आपल्या जीवनात येणार होत्या ना त्या आता आल्या. साधी गोष्ट घ्या की आपण आतापर्यंत भाजी मार्केटमध्ये पैसे घेऊन जात होतो, पैसे देत होतो, भाजी खरेदी करत होतो. पण या कोरोना काळामध्ये काय झालं की पैसे म्हणजे कागद आणि कागदाला लागलेला हात, त्याच्यातून येणारे कोरोनाचं संसर्ग, या सगळ्यावरती चर्चा व्हायची. म्हणजे वर्तमानपत्र सुद्धा त्या काळामध्ये लोकांनी बंद केलेली होती. आणि मग असा पैशांच्या देवघेवीचा म्हणजे एक कोणतीही नोट किती लोकांच्या हातातून फिरली हे आपण सांगू शकत नाही. आणि याच्यावर या नोटेला जर स्पर्श करायचा नसेल तर काहीतरी सोल्युशन पाहिजे. ते सोल्युशन निघालं ते म्हणजे पेटीएम. पेटीएम होतं, गुगल पे होतं, पण त्याचा वापर फार कमी होता. तुम्ही जर आत्ता पाहिलं ना तर गुगल पे हे 2020 पासून म्हणजे 2020 पासून फार मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक वापरत आहेत. याचं कारण काय, या सिच्युएशनमुळे लोक कॅश कॅरी करणं किंवा त्याला पैशांना हात लावा, परत ते सॅनिटायझर लावा, ह्या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी का होईना त्यांनी या प्रॉब्लेम वरती सोल्युशन काढले. म्हणजे छोट्या छोट्या दुकानांमध्ये नव्हे तर फेरीवाल्यांकडे जरी तुम्ही गेलात ना तरी बघा त्या ठिकाणी तुम्हाला ते पेटीएमचं काय म्हणतात ते स्कॅनर जो असतो त्याचा तो कोड असतो ना, तो कोड दिसतो की जिकडे आपण जाऊन स्कॅन करतो आणि पैसे देतो. म्हणजे प्रॉब्लेम्स आहेत
तर त्याला एका प्रॉब्लेम्सला 10 सोल्युशन्स आहेत. प्रॉब्लेमची चर्चा करू नका, त्या प्रॉब्लेम्सवर सोल्युशन काय येऊ शकतं त्याची चर्चा करा. म्हणजे आता तुम्हाला बघा, ऍडमिशन मिळेल का नाही, मिळेल का नाही, सगळे पास झालेले आहेत, काय होईल? काही होणार नाही, तुम्हाला ऍडमिशन मिळणार आहे, हे ठाम ठेवायचं मनामध्ये. सोल्युशन काढणं म्हणजे कोणत्याही अडचणींवरती पर्याय शोधणं हे महत्वाचं आहे. आणि त्याच्यातूनच या पर्याय ज्यावेळी आपण शोधतो त्यावेळीच आपण आपला ऍटिट्यूड हा परफेक्ट पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड बनवलेला असतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं आपला पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड बनवण्यासाठीची सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मेक समवन स्माइल. एकाला तरी दिवसभरात तुम्ही आनंदी करा, हसवा. कसं असतं ना, आपल्याकडे जे आहे ते आपण लोकांना देऊ शकतो किंवा देतो. आपल्याकडे जे नाही ते देऊ शकतो का? नाही देऊ शकत. मग माझ्याकडे जर आनंद भरून राहिलेला आहे तर तो मी वाटेन आणि आनंद वाटला की तो वाढतो. मी जर समोरच्याला आनंदी केलं तर माझ्या मनातलाही आनंद वाढतो आणि ज्यावेळी माझ्या मनातला आनंद वाढतो त्यावेळी माझा विचार हा निश्चितच पॉझिटिव्ह सकारात्मक झालेला असतो. माझा ऍटिट्यूड सकारात्मक झालेला असतो. म्हणजे तुम्ही जर दिवसभरात एकाला आनंदी केलात ना, तो आनंद दिवसभर तुमच्या मनात रेंगाळत राहतो आणि त्याच्यातून तुम्ही काय करता, परफेक्ट पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड तुमच्यामध्ये तयार होतो. आणि अशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टी आत्मसात करून आपण आपल्यामध्ये पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड तयार करू शकतो. ही आतासाठीच नव्हे, आयुष्यभरासाठी ना खूप गरजेचा असतो आपल्याला पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड. पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूडमुळे आपण खूप काही मिळवणार असतो, खूप काही कमवणार असतो. म्हणजे सगळ्या गोष्टी आपण ज्या काही कमवू ना, मिळवू ना, त्याच्यामध्ये तुमचा जो दृष्टिकोन आहे हा महत्वाचा आहे. मला वाटतं मला काय म्हणायचंय ते तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेलच. या ठिकाणी मी माझा विषय थांबवते आणि मला या ठिकाणी बोलायची संधी दिली त्याबद्दल प्राचार्य, सुपरवायझर, मॅनेजमेंट कमिटी या सगळ्यांचे आभार मानते. आणि यापुढे करिअर गायडन्स आणि ऍप्टिट्यूड टेस्टसाठी लता मॅडम, आमच्या कॉलेजच्या केमिस्ट्री डिपार्टमेंटच्या लेक्चरर लता मॅडम यांना पुढील कार्यक्रम कंटिन्यू करायची विनंती करते. धन्यवाद. थँक्यू क्रांती मॅम. तर आता एवढं वेळ तुम्ही मराठीमध्ये ऐकलत, मॅडम सांगत होते ते पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड बद्दल. पण मी मराठीमध्ये एवढं स्पष्ट नाही बोलू शकणार, म्हणून मी हा सेशन आता परत इंग्लिशमध्ये कंटिन्यू करणार आणि जिथे जमेल तिथे मी थोडंसं हिंदी वापरायची प्रयत्न करणार. तर to summarize, Kranti madam has very efficiently told us the importance of positive attitude in our lives. And as she rightly said, it is not necessary only at this juncture, but for your entire life. You need to have this positive attitude for the entire life. So now with so much of positivity in the air, let us move ahead. So we are here for mainly the second agenda of the day, that is the career counseling and the guidance part. So I'm just sharing my screen with you. In the chat box, I saw a number of questions that had been posted by our participants. So don't worry, relax. All your queries will be answered. ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वेबिनार के दौरान ही मिल जाएंगे और अगर ऐसा कोई प्रश्न है जिसका मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे जवाब नहीं दे सकूंगी तो डोंट वरी, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पे मैं आपकी जो भी प्रश्न है उनका सॉल्यूशंस मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. ओके, ऑलराइट. तो मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, व्हाट नेक्स्ट? इसकी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो? तो जैसे ही आपको कोई मिलता है, अभी सब लोग जो भी आपसे मिलते हैं यही पूछते होंगे कि आपका रिजल्ट्स तो आ गए बोर्ड के, सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू? आगे क्या करने वाले हो? आर यू गोइंग टू टेक अप साइंस? आर यू गोइंग टू टेक अप कॉमर्स? ओके, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? तुम्हारे पेरेंट्स ने भी आपसे पूछा होगा, बिकॉज हमारा जमाना ऐसा था कि जब हमको पेरेंट्स बताते थे
लाइक मेरे टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बोला था कि यू गो फॉर साइंस, आपके इतने परसेंटेज आए, सोसाइटी भी बोलता है यू नो यू हैव गॉट सो मच परसेंटेज तो गो फॉर साइंस, कम परसेंटेज आया चलो तुम दूसरे फील्ड में चले जाओ, यू कैन नॉट गो फॉर साइंस। लेकिन लेट मी टेल यू एट द आउटसेट कि आज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको परसेंटेज के आधार पर अपना स्ट्रीम डिसाइड करना है। आपका जहां पर भी लाइकिंग हो, जहां आपका पैशन हो, आप उस स्ट्रीम को चूज कर सकते हो। ओके, तो देर इज नो कट ऑफ मार्क्स फॉर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। लेकिन जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वहां पे सीट्स फिलअप हो जाते हैं और फिर सीट्स न होने की वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर वो पैशन है तो आपको एक कॉलेज नहीं तो भी दूसरे कॉलेज में कहीं ना कहीं आपका डिजायर्ड स्ट्रीम मिल सकता है। ओके, सो विद दिस आई विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू नो। जब भी आप डिसाइड करो कि आगे क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने आप को जानता हूं? डू आई नो माई सेल्फ? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट नो योर सेल्फ। Now what do you mean by know yourself? Know yourself मतलब क्या? Know yourself मतलब first and foremost आपकी strengths और weaknesses क्या है, आपके अंदर क्या ताकत है और क्या कमियां हैं। अपनी अपनी ताकतें और अपनी कमियों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मछली पानी में रहता है और वो झाड़ पर नहीं चढ़ सकता है, उसी तरह से बंदर जो झाड़ पे रहता है वो पानी में कभी नहीं रह सकता है, राइट? तो अपनी ताकत के अनुसार हमें डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड इन लाइफ। तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। देन सेकंड है लाइक्स एंड पोटेंशियल्स, आपको क्या पसंद है। ओके, व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट यू वांट टू बिकम। बचपन से आप बोलते हो ना कि व्हेन आई ग्रो बिग आई वांट टू बिकम दिस और आई वांट टू डू दैट, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके लाइक्स डिसलाइक्स बदलते जाते हैं। ओके, छोटे में जो खाने की चीज भी ले लो, इवन द फूड दैट यू ईट, बचपन में जो आप खाते थे हो सकता है जब आप बड़े होते हो तो जैसे जैसे बढ़ते हो आपके खाने की रुचि भी बदल जाती है। तो उसी तरह से लाइफ के बारे में आप जो सोच रखते हैं या जो अपने करियर के बारे में सोच रखते हैं या पढ़ाई के लेकर जो सोच रखते हैं, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे ओवर द टाइम बदलते रहता है। तो आपको अपने लाइफ्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ साथ में पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है काबिलियत। क्या आप में वो क्षमता है, आप वो कर पाओगे। जैसे मानो मैं एक बहुत ही दुबली पतली सी इंसान हूँ, तो अगर मैं इस तरह से बहुत ही दुबली पतली से इंसान हूँ और मैं बोलूंगी कि मुझे मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, उठती हूँ तो मैं भले बेयरली 2 किलोमीटर चल पाती हूँ और फिर मैं बहुत ही थक जाती हूँ। सीढ़ियां चढ़ने जाती हूँ तो मानो 2 फ्लोर के ऊपर नहीं चढ़ पाती हूँ और फिर मैं बोलूंगी कि नहीं मुझे एथलीट बनना है, मुझे ओलंपिक्स में जाकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना है। क्यों? बिकॉज मैं देशभक्त हूँ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, और मैंने मान लिया कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर ही अपने कंट्री की नाम रोशन करूंगी। तो इट इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए आप में वो काबिलियत भी होना चाहिए, राइट? तो यू शुड नो योर पोटेंशियल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट कम्स एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वो होता है जो बोलते हैं ना कि दिस इज अ गॉड, ही इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। इसमें वो नेचुरल एबिलिटी है, बचपन से ही वो डांस में बहुत रुचि रखता था या रखती थी। ओके, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। सो whenever the music was played, the child used to move his fingers and hands. So that means the natural ability was there. He would pick up the pencil. जब पहला अक्षर लिखा तभी मैं समझ गए थे, हम लोग समझ गए थे कि this child is a born artist. ओके, मतलब इतना मस्त सुंदर अक्षर उसके निकलते थे या कर्व्स बना लेता था। I didn't have to struggle to teach him. ऐसे you must have heard some parents talking about their children. ओके, तो एप्टीट्यूड इज समथिंग जो आपकी नेचुरल एबिलिटी होती है, जो इनबॉर्न होता है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। तो आपको आपके एप्टीट्यूड के बारे में भी जानना जरूरी होता है, एंड दैट इज व्हाई इन अवर स्मॉल अटेम्प्ट, बेबी स्टेप जो JVM NES ने लिया है, स्मॉल इनिशिएटिव, कि हम इस वेबिनार के द्वारा आपको एक फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट कराएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको थोड़े समय बाद शेयर करूंगी। यू कैन अटेम्प्ट दैट टेस्ट, और वो टेस्ट होने के बाद उसकी जो रिजल्ट्स है आपको पर्सनली आपके मेल पे भेजा जाएगा। तो आपको आपकी मेल चेक करना होगा आफ्टर अबाउट अ वीक और सो। ओके, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इफ यू हैव सीन द अदर वेबसाइट्स एंड अदर प्लेसेस, इट इज एट अ कॉस्ट। ओके, बट वी आर गिविंग इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, so that we can help you, a small gesture in helping you to decide your further course of action. Okay,
So do give the aptitude test. Next parameter which is very important is intelligence. Okay, intelligence मतलब क्या? इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी सब कुछ रट लेते हो या सब याद रखते हो, केवल वही इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो इंटेलिजेंस का एक पहलू है। इंटेलिजेंस मतलब जो भी आप नॉलेज गेन करते हो उसे आप किस हद तक अप्लाई कर पाते हो, what are the type of skills that you develop and how you can apply it, मतलब later on in life जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, how effectively you use the knowledge, जो knowledge आपने gain किया है उसे आप अमल कैसे करते हो उस पर, that is intelligence. Okay, so for this also you should know what is your level of intelligence. Then of course the most important which we say, interest. बोलते हैं ना कि टीचर मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पर सबने मुझे फोर्स किया कि गो टू साइंस या गो टू कॉमर्स एंड आई डिडंट वांट दिस एट ऑल, मुझे तो आर्ट्स में जाना था या मुझे कुछ और करना था। तो आपका इंटरेस्ट क्या है? नाउ गॉन आर द डेज व्हेन पेरेंट्स फोर्स करते थे बच्चों को कि हमने बताए हुए पाथ में ही चलना है या हमारे बताए हुए रास्ते पे ही आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ यू आर हैविंग द फ्रीडम टू डिसाइड, टू वॉइस आउट, टू टेल योर ओपिनियन। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है। So you can have a discussion, open discussion with your parents, and for that we teachers are always there to guide you and to motivate and encourage you. Okay, then last में आता है personality. So once you know all these parameters, मतलब once you know your strengths and weaknesses, your potential, your aptitude, your intelligence, your interest, then all that will help in forming your personality. So you have to be aware of your personality. Personality मतलब all the characteristics that make you up as an individual. Okay, so once you have understood yourself, then we come to the next step. But how to understand oneself? मैंने तो बता दिया कि you have to know yourself और ये मुद्दे आपको मालूम होना चाहिए, पर मैं पहचानूं कैसे कि मेरे अंदर क्या ये सब बातें हैं तो हैं, कितने हैं, how much is there, whether it is sufficient, not sufficient, उनको improve कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, right? So there are number of questions that come to your mind. So how to know yourself? That is the next step. So how to know yourself? So for this, there are a number of psychometric and psychological tests available in the market. You have professional career counselors and guidance people who are engaged in this profession for 24 hours. Okay, so you can contact them. They will help you to judge the parameters of aptitude, intelligence, personality, etc. And they will give you the the right score. Okay, aptitude is only one part which we are doing, but इसके अलावा जो बाकी parameters है वो आपको अगर जानना है, strengths and weaknesses etc. So you need to go to some professional person who will give you the proper guidance. Okay, and then of course there is the career counseling. तो basic career counseling, this part also I will be handling. मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगी. Broad perspective I will give you. अगर उसमें से आपको कुछ stream बहुत अच्छा लगता है, कोई course बहुत अच्छा लगता है और आपको उसमें फिर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, then maybe you can go to some career counseling centers or you can read up on the some more about this particular course which you are interested, और उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, नाउ दैट यू अंडरस्टूड योरसेल्फ, नेक्स्ट स्टेप यू शुड नो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? ओके, जैसे अभी आपको पूछूं तो आप केवल ये बोलोगे कि 10th के बाद तो केवल 3 स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, प्रोवाइडेड आई वांट टू डू जूनियर कॉलेज। समझो मैं जूनियर कॉलेज नहीं करना चाहती हूँ, देन देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज आल्सो अवेलेबल, राइट? सो यू शुड नो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। सो सबसे पहले दैट मीन्स यू शुड नो व्हिच कोर्सेज आर अवेलेबल। आप डिप्लोमा करना चाहते हो या आपको ग्रेजुएशन करना है, तो डिप्लोमा करके ग्रेजुएशन करना है या 11th 12th करके ग्रेजुएशन करना है। इन टूडेज टाइम कंपटीशन इतना ज्यादा है कि इफ यू वांट टू रियली अचीव एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, it is better that you give your 11th and 12th because that is also part of basic schooling and college. Okay, it is not actually junior college हम बोलते हैं, but that is actually high school level. So वो basic education है, you need to do that. वो करने के बाद आपका जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करो या इसके बाद भी अगर आप कोई डिप्लोमा करो तो भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाएगा, यू विल बिकम मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू अदर्स। तो जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, नॉट ओनली फॉर आफ्टर 10th बट इन द लॉन्ग टर्म, ओके, ओवर द years, what you're planning to do for the next 7-8 years,
okay, that you should know what courses are available. okay, तो मानो आपको सारे कोर्सेज की जानकारी मिल गई और उसमें से आपने अपना कोर्स चूज कर लिया कि मुझे ये कोर्स करना है. अब नेक्स्ट आता है कि ये कोर्स कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है. कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं और ये कोर्सेज सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होते. तो हो सकता है इसके लिए आपको अपना स्टेट मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र जाना पड़े या आउट ऑफ मुंबई जाना पड़े. okay, yeah, sometimes you may even want to go abroad and study that particular course. okay, so you have to find out which colleges are offering this course. okay, and whether it is feasible, whether I can go there and attend that course. उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट, ये सब पहले मालूम होना चाहिए, न कि रिजल्ट आने के बाद. अंडरस्टूड. सो आज आप जिस स्थिति में हो, दिस इज द राइट टाइम. okay, so if you have not yet made your decision, today is the right time कि आप ये कोर्सेज में से एक पर्टिकुलर कोर्स आप सेलेक्ट कर लो और कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है उसकी जानकारी आप निकाल लो और उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, बिकॉज हर एक कॉलेज टू कॉलेज वो वेरी होता है. ओके, कुछ कुछ कॉलेजेस में वो कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस नहीं होता है, दे विल हैव सम अदर वे ऑफ एडमिटिंग यू. तो वो जानकारी होना बहुत जरूरी है बिकॉज उसके अनुसार आप अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो. So knowledge about admission procedures is very important. Next comes applicability. अब मैंने एक कोर्स तो कर लिया लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं ये कोर्स के बाद मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं. okay, there is no job market in my area or where I'm staying and I cannot leave my place and go. ऐसा कोई बाइंडिंग है. okay, या समझो कहीं और भी जाना है तो वहां पर भी जो ऑप्शंस है, तो जो जॉब मार्केट है वो इतना लिमिटेड है और कंपटीशन इतना ज्यादा है या मे बी इट इज टू मच बियॉन्ड माई रीच. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए इसकी जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है बिफोर यू डिसाइड अपॉन दैट पर्टिकुलर कोर्स. ओके, देन नेक्स्ट, बैकअप प्लान. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. ओके, सो not only for selecting your course, even in life whatever activity you do उसमें एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज गॉड फॉरबिड, अगर समझो जैसे अभी लास्ट ईयर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे पैंडेमिक होने वाला है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीबडी वाज शट इन द फोर वॉल्स ऑफ द होम. ओके, ऐसी स्थिति हमने कभी सोचा भी नहीं था. सो इफ सपोज ऐसा कुछ होता है या सपोज फॉर सम रीजन आप वो कोर्स जो आपका ड्रीम कोर्स था उस वहां तक आप मतलब एडमिशन नहीं ले पाए, okay, you missed it for some reason, whatever maybe a small 1% of marks. okay, so anything can happen, you never know. So you have to be prepared for any uncertainties or sudden expectations that can occur in life. okay, sudden surprises that can occur in life, and for that you should have a backup plan. अब with regards to career आपका backup plan क्या हो सकता है? backup plan होगा based on your knowing yourself. आपने जो आपकी aptitude, interest, intelligence वो सब के आधार पर आपने जो भी करियर अपने लिए चूज किया था उसके बाद जो सेकंड बेस्ट करियर है आपके अनुसार, मतलब विच फिट्स योर पर्सनालिटी, ओके, उसके अनुसार जो सेकंड बेस्ट करियर आपने चूज की है वो उसका भी एक बैकअप प्लान आप साइड बाय साइड उसको बनाते रहो. तो सपोज आपका प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे आप जा सकते हो. और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव रेड कि स्टूडेंट्स फेस डिप्रेशन और देयर इज फ्रस्ट्रेशन. ओके, उन लोग देन दे बिकम लॉस्ट कि इसके बाद क्या, अगेन दैट क्वेश्चन मार्क वाले जंक्चर में आप आ जाओगे. सो टू अवॉइड दैट यू मस्ट डेफिनेटली हैव अ बैकअप प्लान. अगेन द बैकअप प्लान शुड बी अ जेन्युइन वन. ऐसा नहीं कि मैंने ये चूज किया बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरा वो प्लान फ्लॉप हो गया, अभी मेरे पास कुछ नहीं था करने को तो मैं ये करने लग गया. नॉट लाइक दैट. इट शुड बी अ सॉलिड very well thought of, very well structured second plan which you can use in case your first plan doesn't work. okay, now moving ahead from this, next comes another important factor, that is resources. okay, do I have the resources? Resources means what? Now here there are two things that is very important. First is the time factor. how long do you intend to study? okay, आपके घर में परिस्थिति ऐसे होगी कि विद इन द नेक्स्ट 2 years या 1 year आपको नौकरी पे जाना जरूरी है, तो आप तभी वहां पे एक 5 year का कोर्स सेलेक्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू थिंक ऑफ अ शॉर्ट टर्म कोर्स. या सपोज कोई बच्चा है कि ही और शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डॉक्टर. ओके, तो वो डॉक्टर की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई डजंट स्टॉप एट दैट स्टेज. यू हैव टू कंटिन्यू इनटू स्पेशलाइजेशन एंड ऑल दैट. So and then there's the internship and everything. So all put maybe it goes for 7 to 8 years or even more sometimes.
Okay, so is your family prepared for that? Are you prepared for that? Okay, are the circumstances suitable? So how much time do you have on your hands? Okay, are you ready? Sometimes the students are working. आप कमाते भी हो और साथ साथ में पढ़ाई भी करते हो. बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे जिनको ये दोनों मैनेज करना पड़ता है. तो ऐसी स्थिति में आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपके हाथों में कितना वक्त है और उस अनुसार आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट आता है फिनेंस. ओके, विल यू बी एबल टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर कोर्स इन टर्म्स ऑफ मनी. मानो आपने सोच लिया कि मेरे को अब्रॉड में जाके ये कोर्स करना है या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या पायलट की स्टडी वगैरह समथिंग दैट, तो उसका जो एंड कॉस्ट है वो काफी महंगा आ रहा है. ओके, सो आर यू एबल टू फाइनेंस योर एजुकेशनल ड्यूरेशन, जितने समय तक आप पढ़ रहे हो उसको फिनेंस कर सकोगे क्या? और अगर आप नहीं कर सकते हो तो देर आर एवेन्यूज, देर आर लॉट ऑफ एवरी प्रॉब्लम एज अ सोल्यूशन, जैसे अभी क्रांति मैम ने बताया. बट यू हैव टू फाइंड आउट दोस सॉल्यूशंस. देर आर एजुकेशनल लोन्स अवेलेबल. So you have to get ready this finance also before you dive into that particular course or career. Okay, next comes the scope. As I told you before only, it is the applicability. That is, ये course जो कर रहे हैं, क्या ये केवल मेरा एंड गोल ये है कि मुझे इतना सैलरी चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे मुझे पूछते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड स्पेशली कि टीचर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग लूं या केमिकल इंजीनियरिंग लूं. मुझे केमिकल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम सैलरी आता है, जबकि कंप्यूटर इंजीनियर्स को बहुत अच्छा पे पैकेज आता है. ओके, तो रिमेंबर चिल्ड्रन कि ये जो आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, इट इज नॉट जस्ट फॉर मनी. यस, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. विदाउट मनी वी कैन नॉट सर्वाइव. और अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो आई विल बी वेरी रॉन्ग. ओके, तो मनी इज इंपॉर्टेंट, बट केवल पैसा नहीं. दैट इज व्हाई आई हैव वर्डेड इट लाइक दैट, नॉट जस्ट सैलरी. केवल पैसा देखकर आप कोई भी कोर्स डिसाइड मत करो. ओके, नॉट जस्ट पोजिशन, मतलब मुझे हाई पोस्ट मिल रहा है तो जस्ट फॉर दैट पोजिशन आई एम गोइंग टू बिकम द सीईओ और आई एम गोइंग टू बिकम द मैनेजर. That is, yes, obviously, who will not want to be the CEO or the manager? Tomorrow if somebody calls me and says come and join my organization, I'm going to appoint you as the chairman of that organization, then who will say no? But then that should not be the only deciding factor. केवल उसे देखकर, वो कुर्सी के लालच में कोई decision नहीं लेना चाहिए. Okay, there are certain other factors also which is important. First one is whether it satisfies your potential. Are you fit enough for that particular course or that chair which you are dreaming of? If not, are you developing your potential? You can develop your potential. ऐसा नहीं कि आज नहीं है तो कल भी नहीं होगा, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, मतलब ये डेवलप करना है, कम्युनिटी वर्क डेवलप करना है, टीम बिल्डिंग करना है. सो ऑल दोस क्वालिटीज यू नीड टू डेवलप. सो यू हैव टू बिल्ड अप दैट पोटेंशियल. ओके, एंड देन द एप्लीकेबिलिटी विच आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू, कि जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो उसका कहाँ तक स्कोप है इन योर जॉब मार्केट, व्हाट इज द डिमांड, हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल, वेदर यू विल बी एबल टू गेट अ प्लेसमेंट और नॉट. बहुत से टाइम पे जो बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में, हाँ, वो पूछते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट है कि नहीं. तो अगर प्लेसमेंट है तो दे विल वांट टू गो टू दैट कॉलेज. ओके, एंड अल्टीमेटली ग्रोथ. ओके, वेदर यू विल ग्रो इन योर करियर और नॉट. नाउ दिस ग्रोथ इज समथिंग वेरी ड्यूअल. ये टर्म बहुत फ्लेक्सिबल है. ग्रोथ एक होता है पर्सनल ग्रोथ, जहां पे आप खुद अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो बाय डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, और दूसरा है जो प्रोफेशनली आप ग्रो करोगे, मतलब वहां पे आप हायर लेवल पे आप जा सकोगे. सो टेकिंग ऑल दीज इनटू कंसिडरेशन, यू हैव टू डिसाइड whether the scope of that career suits your needs. Okay, now with this background, after knowing all these parameters, we now come to decide upon the streams that you actually want to choose after your 10th standard. So basically you have three streams: science, commerce and arts. Okay, so I'll quickly just tell you what are the different careers that are available for these various fields. So I begin with the humanities or the arts section. मानो आपने चूज कर लिया कि आपको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में जाना है, तो कैसे चूज करेंगे? आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं क्या, ये गुण है क्या, वो आप अपने आप को टटोल के देखो. ये मैं सिर्फ आपको एक एक छोटा सा मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ टू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स, आपके अंदर झांक के देखने के लिए. ओके, सो दिस इज वेदर यू हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, इनमें सब आपको इंटरेस्ट है क्या, आप उसे पसंद करते हो क्या? ओके, आप में क्रिएटिविटी या इनोवेटिवनेस है, मतलब आप कुछ नयापन कर सकते हो या उसमें विश्वास रखते हो. आप में कोई अंदर एक हुनर है, एक खास हुनर, यूनिक स्किल और अ टैलेंट.
या मानो आप करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्टेड हो, सोशल वर्क करना पसंद हो, सो देन द आर्ट्स इज फॉर यू. ओके, सो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस ऑफर अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. Our JVMs at Kalwa does not have this arts faculty. We have only science and commerce. But those of you who are interested for arts, these are the subjects available: history, geography, psychology, economics, political science, sociology, home science, mass media, music, fine arts, languages. So there are many more also. If you explore, there are many more. Okay, I've just named a few. And then these are the related courses that you can take up. Of course, there is the Bachelor in Arts in all these subjects which I have mentioned here. You can go for law, you can go for management studies, that is BMS. You can go for Bachelor of Business Administration, BBA, BJMC, that is journalism and mass communication. You have BHM, that is hotel management, BMM, that is mass media. Then you have animation mein BA. Okay, there is travel and tourism, fine arts, visual and performing arts, fashion designing, interior designing, commercial arts. So there are, the list is endless. Okay, I have just put whatever is most popular, I have put them. But if you have any specific interest, you can still find out. Okay, now coming to the next faculty, that is commerce. Now in commerce, you have to have interest for numbers and finance. Okay, if you are least interested in numbers and finance, like for me, going to a bank, मतलब बैंक जाना, even for my personal work, भले ही वो हो सकता है कि I have to withdraw cash या deposit a check, then also मैं उसको postpone करती रहूंगी. I'll say नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों. Because that is not my cup of tea. I don't have a liking for those commercial transactions or for investment or filing tax returns and all that. These are not my taste. Okay, so that means I don't have the qualities for commerce. So if you have the interest in all these things and you don't have interest in science at all, but you have very good communication skills, a lot of convincing power, now these qualities are actually common for all the fields. सारे fields में ये जो soft skills होते हैं, that is important. बट ये अगर हैं तो आप ये फील्ड मतलब कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में सोच सकते हो. अब कॉमर्स में बेसिकली विथ मैथ्स, विदाउट मैथ्स होता है. ओके, और बाकी सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉलेज ऑफर करता है उसके अनुसार. अभी हमारे इधर हिंदी और मराठी है. देयर इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसको आप बीके बोलते हो. देयर इज ओसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एंड देन ऑप्शन है मैथ्स एंड एसपी. अगर कोई बच्चा है जिसे मैथ्स से फोबिया है लेकिन उसे कमर्शियल एस्पेक्ट्स पसंद है, आजकल ई कॉमर्स भी बहुत अपकमिंग फील्ड है, राइट? सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग ऑनलाइन. सो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो यू कैन टेक अप कॉमर्स. लेकिन अगर मैथ्स से फोबिया है तो आप मैथ्स को छोड़कर एसपी यानी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के साथ भी आप ये स्ट्रीम कर सकते हो. और यहाँ पर भी देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल. ओके, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो आपने आर्ट्स में देखे वो भी यहाँ पे लागू है, जैसे बीबीए है, बीएमएस है. Okay, that is Bachelor of Business Administration and Bachelor of Management Studies. Then there is something specific for commerce, that is Bachelor of Financial Accountancy, Bachelor of Banking and Insurance BBI. उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, जर्नल एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC. You can also do BCA, Bachelor of Computer Applications. Okay, और फिर कॉमर्स स्पेसिफिक एक और कोर्स है, that is your BCom. You also have CA, Chartered Accountancy, and CS, company secretaryship. Okay, then again you have BMM, that is mass media. All right, so these are some courses which are available for the commerce faculty. Now coming to the science faculty. Okay, my you can say my pavilion. Okay, so the qualities needed, first of all you have to be a curious person. हमेशा पूछते रहो कि why, I want answers, I want to find out why this is happening और ये कैसे करते हैं. never give up attitude. Okay, you are ready to face challenges. जो भी problems आपके सामने आए उसका हल ढूंढे बगैर आप आराम नहीं करोगे. Then high concentration. Science is a faculty where you need lot of concentration because आपको you need to put in lot of hours of study. Okay, practicals भी होते हैं, you have to stand and perform your practicals. तो आपको physical fitness, mental fitness दोनों यहाँ पे बहुत जरूरी है. आपका सपोज ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है और थोड़े से आप हार्ड वर्किंग हो, परसिवरेंट हो और कमिटमेंट है कि नहीं मुझे करना ही है, आई हैव टू रीच द एंड, then you can definitely go in for science with lot of sincerity and dedication. Definitely you will achieve results here. Now here there are two streams, two choices which you have. You can take up PCM or you can take up PCMB. In PCM the advantage, those who are focusing only on PCM, मतलब आपने मन बना लिया है कि आपको केवल PCM में फोकस करना है,
आपने केवल इंजीनियरिंग साइड में आपको एडमिशन लेना है, you don't want to go into biology at all, okay, then for those students there are two possibilities. या तो आप बाइफोकल ले सकते हो. So बाइफोकल में आता है ये CS, okay, you can see under PCM I have put English और उसके बाद CS है. CS represents computer science which is available in our college. You have other bifocal subjects also like electronics, okay, but we don't offer electronics. Alright, तो CS लेने में एडवांटेज ये है कि आप देख सकते हो कि आप केवल 4 सब्जेक्ट्स में कॉन्सेंट्रेट करोगे, that is physics, chemistry, mathematics and one language that is English. और CS जो है आपका 200 मार्क का पेपर होता है, तो it becomes a very scoring way and you can increase your percentage in the 12th standard also. Now suppose you don't make it to CS because CS में merit लगता है, okay, so suppose you by luck मतलब you miss it out, you're not able to make it to CS, आप फिर भी you can take up IT, okay, language या IT में option होता है, तो अगर आप language और IT में option लेते हो then you will have to do biology, but तो वो PCMB कॉम्बिनेशन में आ जाता है, मतलब यहाँ पे बायोलॉजी कंपलसरी है, लेकिन अगर आप IT लेते हो तो आपको जो सेकेंड लैंग्वेज है मतलब मराठी या हिंदी वो आप स्किप कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, ऑलराइट. और जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप या तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी उसके साथ में लैंग्वेज करो, या आप भी IT चाहो तो IT ले सकते हो. Okay, so this is regarding the subjects. Now coming to the courses. Now there are a multitude of courses in science. Okay, if I take the engineering faculty, somebody had asked in the question answer box that I'm interested in automobile engineering. There are a number of engineering colleges and they offer you a variety of courses. I have not put automobile. I think I missed out automobile here, but yes, automobile engineering is also available. Okay, you need to work out and find out which colleges it is available. यहाँ पे CS is computer science, IT is information technology, ECE is electronics and telecommunication, okay, and civil engineering, mechanical, aeronautical, marine. There are some new engineering fields also like biomedical, biotechnology, environmental, etc. Okay, then when you come to the medical field, that is those who are taking biology, the biology lovers. Okay, there are a number of medical fields like MBBS तो है ही, there is Ayurveda, BAMS, there is Unani, that is BUMS, you have homeopathy, BHMS, BNYS, that is naturopathy, there is BDS, that is dental sciences, जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं, BVSC, that is veterinary sciences, animal lovers के लिए खास करके, and there is BPT, that is physiotherapy, okay, a very upcoming field, lot of scope is there in that field. Then you have allied health sciences. मानो आपने मेडिकल लिया था और आपने नीट वगैरह के एग्जाम्स दिए, बट यू कुडंट गेट द ड्रीम करियर ऑफ योर चॉइस, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अलाइड हेल्थ साइंसेस. यहाँ पे B.Pharm है, आफ्टर विच यू कैन डू योर M.Pharm ऑल्सो. देयर इज BSc नर्सिंग, sought after course, lot of demand for this nursing field, especially in the abroad market also. There is lot of job opportunities even for male as well as for female. Okay, all these courses are now, no gender bias, you can take up any course. Okay, then occupational therapy है, anesthesia technicians है, cardiac technicians है, medical lab technicians. So there are so many courses which are available. Clinical optometry, okay, जिसमें आप लोग जब चश्मा बनवाने जाते हैं तो उनका नंबर निकाल के देते हैं. So there are so many courses. अगर आप plain BSc करना चाहते हो तो BSc आप pure sciences मतलब अपना normal physics, chemistry, mathematics, biology उसमें कर सकते हो, या फिर मतलब botany, zoology, not biology. Otherwise, you can go for applied sciences also. There are a number of applied sciences like biochemistry is one of them. Okay, there is horticulture, there is home sciences. BSc agriculture is also a very important course. Okay, so these are some courses available in science. Now, other than this, there you also need to have multiple skills. There is a need for multiple skills because just by having one skill set, मतलब आपका academic knowledge काफी नहीं है. You have to be multi-talented and multi-skilled so that you are able to, survive in the competitive market. So I think I've covered all the parameters. Okay, and with this, I'm sure you will be in a position to decide your stream of choice. And regarding your registration process, online registration and other clarifications, we will be helping you from time to time. You can contact us on the WhatsApp group or personally, okay, for guidance, further guidance. We'll be doing it over there. All right, so just as a conclusive note, I would like to tell you that we are not just having a junior college at Kalwa, but we also have our degree college which is at Airoli, and over there you can find courses up to post graduation level. All right,
So on that note, I think I've taken too much of your time. I just want to ask you, one question which you can put the answers in the poll. If at all you have made up your mind as to which stream you want to select, whether it is science, commerce, or arts, you can post it in the, you can post your answers just now. Just type science, commerce, or arts. Okay. And I hope you found this session very effective. So thank you all of you. I now request my colleague, supervisor of our junior college section, Suruchi Fadnis ma'am, to kindly give the concluding remarks. Thank you for your patient hearing. Okay, Lata ma'am. Good evening, all. I wish everyone a happy Independence Day. It gives me an absolute pleasure to propose a vote of thanks on this platform of this informative webinar. I would like to thank all our esteemed management committee members for their encouragement and motivation. Such encouragement from seniors and management drive us to deliver more. I express my gratitude to our beloved principal, Shri Sanjay Patki sir, for his wholehearted support to conduct this program on a large scale, on a mass scale. I am grateful to our staff members, Ms. Kranti Sarvankar and Mrs. Lata Murli, as well as Ravesh sir and other staff members for their untiring efforts to make this function or to make this webinar a grand success. Last but not the least, I'm thankful to all the participants and their parents for their involvement in this webinar. Hope you will take all the benefits from this cognitive program. I wish best of luck for your future endeavors. Thank you once again. Over to Lata ma'am. Yeah, thank you, ma'am, for your appreciative and conclusive words. Yeah, the link for the aptitude test, I'm just sharing that link in the chat box. Okay, so just, are you able to see the link, all of you, in the chat box? Okay, so if it is not visible, I'll post it in the group right away. Okay, you all can attempt that aptitude test, and as I told you in the beginning, you could answer that test and see that you enter the proper mail ID. As I was sending you the web invites, I found some of you have made mistakes in the mail ID. So please don't do that. Put your proper mail ID so that I can revert back to you with the results. Okay. Yes, I'm posting the link in the WhatsApp group. Okay, so as soon as this session is over, you can immediately answer the aptitude test. Now let me just give you a brief idea of that aptitude test. There are some 50 questions in that aptitude test. Okay, and you have to select, it is a multiple choice kind of a questionnaire, wherein you have to select the activity that is given, whether you like it, strongly like it, or dislike it, or strongly dislike it. ओके सो जो भी एक्टिविटी उसमें दिया गया है, वो क्वेश्चनर जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो दोनों लैंग्वेज में हमने बनाया है, एक इंग्लिश में बनाया है और एक मराठी में है. ओके, तो आप उसको ठीक से पढ़िए और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप ठीक से पढ़िए और उसका सच्ची जवाब दीजिए कि क्या आप उसे पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, किस हद तक पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि ठीक पसंद करते हैं, या नहीं पसंद करते हैं, या बहुत ज्यादा उसे नापसंद करते हैं. तो इस तरह से आपको वो मल्टीपल चॉइस में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और जब आपका पूरा क्वेश्चनर हो जाए तो उसे सबमिट कर दीजिए. उसको उसके ऊपर हम उसका स्कोर निकालने के बाद आपको ईमेल द्वारा उसका फीडबैक हम एक हफ्ते के अंदर भिजवा देंगे. ओके, एंड नाउ रिगार्डिंग योर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर्स, ओके, वी विल regarding the online procedure of registration and all that,
we will give you the timely guidance from time to time on the WhatsApp group. Okay, so I think with that I've completed all that I needed to say from my side. Okay, Kranti ma'am, do you want to say anything? एका मुलीने प्रश्न टाकलाय बघ, कॉलेज विल देअर इन स्कूल. कोणीतरी प्रश्न टाकलाय, म्हणजे शंका विचारली की कॉलेज इथेच असेल का, तर ते कॉलेज जे आहे आपलं 11वी-12वी याच प्रिमायसेस मध्ये असणार आहे आपल्या मोठ्या बिल्डिंग मध्ये. त्याच्यामुळे कुठे दुसरीकडे जाईल असं टेन्शन घेऊ नका. Yes, and regarding the form aptitude, I think who has asked this, it tells that form is closed. ऐसा कुछ ये आ रहा है that aptitude test we will give you the as soon as the webinar is over we will activate the form. उसके बाद आप उसे attempt करने को start कीजिए. Okay, so maybe within 2-3 minutes after the webinar is over we will activate the form and you can start giving us the feedback. Okay. You have see in present times you're asking for list of colleges. I would advise that in present times, because there is so much of uncertainty, it is always better कि आप nearby colleges में ले लो admission. Okay, so nearby colleges में all the combinations जो मैंने आपको बताया it is available. Okay, अगर आपको कोई unusual ये चाहिए, unusual subject combination कुछ चाहिए, तो you can get in touch with me personally. I will guide you. राइट, बट अगर ये जो मैंने आपको आज पीपीटी में जो शेयर किया वो काफी हद तक जो नॉर्मल कोर्सेज है वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और ये आम कॉलेजेस में बहुत इजीली बहुत आसानी से मिल जाएगा, except for science students bifocal may not be very available in all the colleges, so that you need to inquire. You can call up the college and find out. You can nowadays everything is there on your fingertips literally. पहले बोलते थे ना मम्मी पापा हमको, मतलब when we were small बोलते थे everything should be in your fingertips. Today literally everything is on your fingertips. You just have to sit on the Google. You put the name of the college, you put the place where you want to go, how far you want to travel, you get everything. In spite of that, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो we are always there. Our entire faculty at JVMs, you will come here, you will find out that we have such an excellent team. Our teachers are highly experienced. Okay, our management is the best, very cooperative. Otherwise we wouldn't have had this wonderful opportunity of conducting this webinar, especially for you all. Okay, so I also take this opportunity of extending my thanks to them. All right, and I hope I've okay, you're not in the WhatsApp group. You have the pamphlet, the web invite is there with you. You can find my number on it. Okay, so you can contact me. You say hi to me on WhatsApp and then I tell me that you're from the career guidance workshop. I will share the WhatsApp invite link with you. फिर आप WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो. ओके, तो जो भी WhatsApp में नहीं है आप मेरा या क्रांति मैडम के नंबर पे आप हमको हाई कर दीजिए WhatsApp पे. वी विल सेंड यू, या अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उनके पास से भी आप लिंक शेयर करके उसमें ज्वाइन हो सकते हो. ओके, तो अगर जरूरत पड़ी, इफ वी फाइंड कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ डाउट्स या सिमिलर प्रॉब्लम्स है बहुत सारे लोगों का, अभी कल से आपका मतलब विद इन द नेक्स्ट वीक ओके आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. अभी तो मॉक चल रहा है, तो जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा, इफ यू आर हैविंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज देन वी विल ऑर्गेनाइज वन मोर वेबिनार ऑफ द सेम काइंड, और मैक्सिमम को हम एट अ टाइम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, अगर टीचर बनना है, ओके थैंक्स, somebody is inspired to be a teacher, I'm so happy. टीचर बनना है तो आप कोई भी स्ट्रीम में कोई भी कोर्स कर सकते हो. आप इंजीनियरिंग के बाद भी टीचर बन सकते हो. आप मेडिकल फील्ड में MBBS या उसके बाद मतलब MD भी करने के बाद भी आप टीचिंग में आ सकते हो. अगर समझो आपने ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं किए लेकिन आपने BSc या MSc वगैरह आपने ऐसा कुछ कोर्सेज कर लिया या BA BCom कर लिया, तो उसके बाद आप देयर इज अ कोर्स कॉल्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन जो हम सब टीचर्स ने की हुई है. ओके, यू कैन डू बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड देन यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू टीचिंग, और उसमें भी आप यू कैन गो अहेड एंड डू योर मास्टर्स इन एजुकेशन. आप उसमें रिसर्च भी कर सकते हो. एक्चुअली एनी फैकल्टी में आप रिसर्च लेवल तक जा सकते हो. ओके, and yes, there is a message which is coming up that this session has been recorded. It is available on YouTube also, so if at all you want to just go back and refresh yourselves, you want to go through this meetings, certain parts which you have missed out again, you are most welcome to. I will share the link of the YouTube also with you.
You can always view it. You can also tell your other friends who may find it useful to refer to the video. Okay. Any other questions? Lata For madam, medical. Lata madam, sorry to disturb. One question Yeah. I have seen, ki this is our college is attached to school or attached to degree college. Our college is attached to school, but we have degree college at Airoli. So after 12th standard, you can take benefit of a degree college where a lot of courses are available. Okay, so we have Yeah. concern. Yeah, in this regard, Suruchi ma'am, I just want to add on one point that कलवा के जो premises है वहां पर हमारा 10th के बाद 11th and 12th साइंस एंड कॉमर्स अवेलेबल है. आइरोली में यू आर हैविंग द डिग्री कॉलेज, वहां पर भी एक जूनियर कॉलेज है. जो स्टूडेंट्स वहां रहते हैं उनके फैसिलिटी के लिए, बिकॉज इतना लंबा ट्रैवल अगर नहीं करना चाहते हैं, कलवा तक नहीं आना चाहते हैं, तो वहीं के वहीं आइरोली में भी एडमिशन ले सकते हैं. ओके. And even Airoli College provides PG courses also, MSc IT, then MSc Chemistry. Okay, so that is a very beneficial here point I would like to say. Hello, it seems that Lata madam has got disconnected. Hello, Suruchi madam. Yeah, sir. Yeah. Sir, we can conclude the session. I think all the Kranti things ma'am. whatever we would like to convey is covered. All things are covered in the session. So we can conclude this webinar. ओके. Kranti madam, what do you say? हा नाही, कारण तिचं लताचं काहीतरी टेक्निकल इश्यू झाला असेल. No, आपलं she's connecting, right? She's connecting now. Yeah. So I sorry I got disconnected. I was telling you कि आइरोली में भी आपके जूनियर कॉलेज है हमारा, और वहाँ पे साथ में डिग्री कॉलेज भी है, जहाँ जैसे अभी मैम ने सही बताया कि देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज. और इसमें जो एडेड पॉइंट ये है कि जो NES के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वहाँ पे इन हाउस कोटा में एडमिशंस पॉसिबल हैं, बोथ एट आवर कैंपस ऑल्सो as well as at our degree college at Airoli also. For further courses, matlab for graduation, for post graduation also you can join there. Okay, that is the advantage. You can have the in-house quota facility. Okay. Any other questions? Q&A ले रही है. साइंस करके भी टीचर हो सकते हैं. अभी मैं तो साइंस करने के बाद ही टीचर हूँ ना. I have done my BSc in biochemistry. I have done my MSc also in biochemistry, and then I have become done my B.Ed, and today I am a teacher with junior college. Actually, I have done my M.Ed also, but their M.Ed is not compulsory. You can, after you do your B.Ed, you are eligible to become a. For maths, you need to do your graduation. आप जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करते हो, ओके, सपोज आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन करते हो तो आप फिजिक्स के टीचर बन सकते हो, मैथ्स की करते हो तो आप मैथ्स के टीचर बन जाते हो. ओके. Yes, in our college there is, in our junior college 11th and 12th at Kalwa campus, CS is available. 50 seats are there. Okay. Any other questions? Okay, so then I think Suruchi ma'am, Kranti madam. Yes, ma'am. Shall we end this? Yeah, we can. We can, no? I think there are no more questions. So thank you all for your wonderful cooperation, and thank you Suruchi ma'am also for your lovely words. Okay, thank you, Lata ma'am, for a wonderful For session. our entire, yeah, thank you for the entire, thanks to the cooperation of the entire faculty, to all my colleagues as well as my principal and management for giving us this wonderful opportunity. They gave us this chance to interact with students in a virtual manner. अब तक हम लोग सिर्फ क्लासरूम में बोलते थे. For the first time we have spoken on such a platform. So thank you all very much. For further clarifications, you can contact on the WhatsApp group. So I think, Suruchi ma'am, why don't you declare that the session has ended now? Yeah. Okay. So have a nice half day, and I hope you will take a benefit from this seminar.
and you can post your questions and you can clear your doubts in a WhatsApp group. And here I declare this session is already concluded. Okay. Thank you very much. Okay.